समस्त को पुणी थे स्वागत कर आज क्लास को आम चर्चा गीतिका को लेकिन प्रथम वीडियो कर सारे जो मैंने से वीडियो देखी ना चैनल को जाए देखी ने डेस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी यह पूर्व जो नुआ को जॉइन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने चलतु आज आम आलोचना करवा आउ गोटे क्लास रे तार द्वितीय भाग चर्चा गीतिकार अनेक इम्पोर्टाट वन शॉट क्वेश्चन उपर प्रथम प्रश्न अच्छी लुईपांक अन्य नाम कौन थिला लुईपांक अन्य नाम कौन थिला महाजोगेश्वर लुईपांक अन्य नाम कौन थिला महाजोगेश्वर के सर्वाधिक गीतर रचयिता से केतोटी गीत रचना करथिले के सर्वाधिक गीतर रचयिता से केतोटी गीत रचना करथिले कान्हुपा से 13टी गीतिका रचना करथिले कौन कौन 7 9 10 11 13 19 24 36 40 42 45 एटा होची गीतिकार नंबर गुडाक तो सर्वाधिक गीतिका के लिखिथिले कान्हुपा जहाँकि 13टी केतोटी 13टी कान्हुपा कहार शिष्य थिले कान्हुपा कहार शिष्य थिले जलंधरी पांक शिष्य थिले कान्हुपा कहार शिष्य थिले ना कान्हुपा जलंधरी पांक शिष्य थिले कान्हुपांक अन्य नाम कौन थिला कान्हुपांक अन्य नाम कौन थिला कृष्णपाद कृष्णाचार्य मंत्रणाचार्य तांकर अन्य नाम गुड़ा थिला एमती कृष्णपाद कृष्णाचार्य मंत्रणाचार्य यह होची कान्हुपांक अन्य नाम गुड़िक परवर्ती प्रश्न जीवा नगर बाहर डुम्बी तोहरी कुड़िया छोई छोई जाए से ब्राह्मण नाड़िया गीतटी कहार आम भल भाव जाने ये गीतटी हूँ कान्हुपांकर जहाँकि यहाँ राग बैशाखी रचित कर नगर बाहर डुम्बी तोहरी कुड़िया छोई छोई जाए से ब्राह्मण नाड़िया ये हूँ कान्हुपांकर रचना परवर्ती प्रश्न जीवा मारिय सासु ननंद घरे सली माँ मारिय कान्हू उभय कपाली तो यार उत्तर कौन हे ये लोग देखे माँ शब्द अर्थ कौन हम माँ शब्द माँ अर्थ कौन कही माँ अर्थ माया मारिय सासु ननंद घरे साली माँ मारिय कान्हू उभय कपाली तो ये माँ शब्दर अर्थ कौन माया वज्र पंचिका जोगरत्नमाला कहा रचित वज्र पंचिका जोगरत्नमाला कहा रचित यार उत्तर हम कान्हुपाद द्वारा रचित ब्रज सत्व साधन कहा ठारे रचित कहा रचित ब्रज सत्व साधन कहा रचित लुईपाद द्वारा रचित किए ब्रज बराही मंत्र जप करथिले किए ब्रज बराही मंत्र जप करथिले लुईपा किए ब्रज बराही मंत्र जप करथिले लुईपा चर्या गीतिका कोशवृत्तिर रचयिता किए चर्या गीतिका कोशवृत्तिर रचयिता हेचंती मुनिदत्त उच्चा उच्चा पार्वत तही बसई सबरे बाली कहार गीत अटे उच्चा उच्चा पर्वत तही सबरे बाली कहले सबरीपांक यार रचना करछन्ते गीतटी को उच्चा उच्चा पार्वत तही बसई सबरी बाली सबरीपांक गुरु के सरहपा सबरीपांक गुरु के सरहपा अभिसमय पंजिका रचयिता किए अभिसमय पंजिका रचयिता किए कंबलपा अभिसमय पंजिका रचयिता किए कंबलपा परवर्ती प्रश्न जीवा आम भुसुकुपा अन्य नाम कौन थिला भुसुपांक अन्य नाम कौन राउत बा शांतिदेव भुसुकुपांक अन्य नाम कौन राउत बा शांतिदेव मगध राजांक मंत्री हैला परे कहार नाम अचल सेन हैला मगध राजांकर मंत्री हैला परे कहार नाम अचल सेन हैला भुसुकुपा बा शांतिपांकर नाम होइथिला अचल सेन जेतेबेले से मगध राजांकर मंत्री थिले आपना मानसे हरिणा बैरी रचयिता किए आपना मानसे हरिणा बैरी रचयिता होती भुसुकुपा किए भुसुकुपा एबे मुई बुझिली सद्गुरु बोहे बोहे कहार पद एबे मुई बुझिली सद्गुरु बोहे कहार पद भादेपांकर जहाँ 35 नंबर चर्चा लिखा जाइछि एबे मुई बुझिली सद्गुरु बोहे पद कहार एटा ना भादेपांकर दारिकपाद कहार शिष्य थिले दारिकपा कहार शिष्य थिले लुईपांकर कहार शिष्य थिले लुईपांकर श्री कालचक्र तंत्रराज एवं शेक प्रक्रियाभूति नामक दुईटी ग्रंथ रचना किए कहिथिले श्री कालचक्र तंत्रराज एवं शेक प्रक्रियाभूति नामक दुईटी ग्रंथ किए रचना थिले दारिकपा किए रचना करथिले दारिकपा दिवसई बाहुड़ी काड़ई डरे जाओ राति पाहिले कामरू जाओ रचयिता किए दिवसई बाहुड़ी काड़ई डरे जाओ राति पाहिले कामरू जाओ रचयिता किए कुकुरीपा चर्या गीतिकार लेखक मान क्यों जानर अंतर्भुक्त कर
ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧ ସାଧକ। କେଉଁ ଜାନର ସହିତ? ସହଜିଆ ବୌଦ୍ଧ ସାଧକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସହଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସହଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱଭାବ। ସହଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନାକର ପୋଥି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନାକର ପୋଥି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର। ବର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନାକର ପୋଥି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରୀଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। କମ୍ବଲପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? କମ୍ବଲପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। କମ୍ବଲପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବ୍ରଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା ଟିକେ PDF પર ଗୋଟେ କଟିଯାଇଛି। ବ୍ରଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ହିଁ ବ୍ରଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ବ୍ରଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ରଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ସହଜଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ସହଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସହଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କାୟା ସାଧନ। ସହଜଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? କାୟା ସାଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୋହା ଗୀତିକାରମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଧନାକୁ ସହଜାନନ୍ଦ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତି? ଯୌନ ଜୟିକା ସାଧନ। ଯୌନ ଜୟିକା ସାଧନ। ବିରୂପାପାଦ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ବିରୂପାପାଦ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବିରୂପାପାଦ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ନା ବିରୂପାପାଦ ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବ୍ରଜଗୀତି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ବ୍ରଜଗୀତି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ଆବହଟ୍ଠ। ବ୍ରଜଗୀତି କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ଆବହଟ୍ଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରଜଗୀତିର ଦେବତା କିଏ? ବ୍ରଜଗୀତିର ଦେବତା କିଏ? ହେରୁକ୍। ବ୍ରଜଗୀତିର ଦେବତା କିଏ? ହେରୁକ୍। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁବାଦ କିଏ? ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ କିଏ? ବରନ୍ ଆଉଫ୍। କିଏ? ବରନ୍ ଆଉଫ୍। ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ହଂସକୁ ଖେଲା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଲା। ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ହଂସକୁ ଖେଲା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଲା। এই ପଦଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଅ ଉଡ଼ି ଚାଣି ଜୋଇନି ଦେ ଅଙ୍କ ବାଲି, କମଲ କୁଇ ତାଙ୍କ ଘାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଆଲି। କାହାର ଗୀତି? ଗୁଣ୍ଡୁରିପାଙ୍କ। ଚିଅ ଉଡ଼ି ଚାଣି ଜୋଇନି ଦେ ଅଙ୍କ ବାଲି, କମଲ କୁଲିତା ଘାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଆଲି। କାହାର ଗୀତି? ଗୁଣ୍ଡୁରିପାଙ୍କ ଗୀତି ଅଟେ। ଟାଲ ତ ମୋର ଘରେ ନାହିଁ ପଡ଼ି ବେଶୀ, ହାଡ଼ି ତ ହାତ ନାହିଁ ନୀତି ଆବେଶୀ। କାହାର ଗୀତି? ତେଣ୍ଡଣପା। କାହାର ଗୀତି? ତେଣ୍ଡଣପା। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଶେଷ ଗୀତଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଶେଷ ଗୀତିଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ତେଣ୍ଡଣପା। ତେଣ୍ଡଣପା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଶେଷ ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧ କିଏ ଥିଲେ? କାଲପା। ଅନ୍ତିମ ସିଦ୍ଧ କିଏ ଥିଲେ? କାଲପା। ହଜାର ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗାଳ ଭାଷା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ କିଏ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ହଜାରେ ବଛରେର ପୁରାনো ବାଙ୍ଗାଲା ଭାଷାୟ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ କିଏ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଚର୍ଯ୍ୟାର ସମୟ ଆନୁମାନିକ କେତେ? ଚର୍ଯ୍ୟାର ସମୟ ଆନୁମାନିକ କେତେ? ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ଡକ୍ଟର
କରୁଣା କର ଯେ କି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ ନେଇକି ପ୍ରଥମ କରି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କିଏ ମୈଥିଲି ଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ କିଏ ମୈଥିଲି ଭାଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମାଝିରେ ବହଇ ନହିଁ ତହିଁ ବୁଡ଼ିଲି ମାତାଙ୍ଗୀ ପୋଇଆ ଲୀଳା ପାରି କରଇ କାହାର ଗୀତ? ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମାଝିରେ ବହଇ ନଇଁ ତହିଁ ବୁଡ଼ିଲି ମାତଙ୍ଗୀ ପୋଇଆ ଲୀଳା ପାରି କରଇ କାହାର ଗୀତ? ଡୋମ୍ବିପାଙ୍କ ଗୀତ। କାହାର ଗୀତ? ଡୋମ୍ବିପାଙ୍କ ଗୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଲାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ରସବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନେଟ୍, ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ SSB ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି।